So, welcome to the show, Asidai. Thank you so much, Ravi. Thank you very much for taking your time and then like coming here and talk to share your experiences. So before moving into the real topics itself, like would you introduce yourself to the audience? So my name is Ashish Shrestha. I work in technology. I am involved in Honey Guide. It's a travel technology company specializing in mountain travel and Bhoos Games that make social games, especially card games. So there are two technology-driven company that I'm involved in. I have been working in this field for about 7 years now. And personally, in addition to technology, I don't code. Firstly, I have technology work. I do not program at all. I tried 3 times to learn. But patience, I think, अत्यम राम्रो चाहिने रहेछ programming गर्नलाई चाहिँ. त्यो चाहिँ I think अलिकति short supply मा छ मेरो. So never really worked out. But tech नआए पनि I think I mostly work in marketing strategies, business development मा काम गर्छु. And in addition to what I do at work, I am very interested in the brain, hiking, bird watching. I do bird photography. Really? Yeah, that's a hobby. One of the hobbies. Actually, brain I'm very interested in because that's what I studied. I did my bachelor's in neuroscience. Oh, okay. So, I love the mountains. Actually, hence Honey Guide. That's where it came from, right? So yeah, that should be about it. So how did like you jumped from studying neuroscience to into tech world? Life. It eats you, right? Oh, like it's amazing. What can happen? It's quite amusing actually. Okay. The kind of like directions and changes and yeah, it's so. Anyways, to be a little bit more specific, neuroscience the idea was to become a professor at some point. I was applying for my PhD program, and something happened in my family, and so I had to come back. अनि त्यसपछि नेपाल नै बस्ने डिसिजन भयो. नेपालमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि 2-3 वर्ष टन्नै घुमेँ, हिमाल घुमेँ होइन. त्यसपछि आई युज्ड टु अल्सो टिच एसएटिज. ओके. त्यो दौरानमा त्यसपछि ल केही त गर्नु पऱ्यो, अब यहाँ एसएट बस्नु त भएन. त्यसपछि भनेको म र मेरो एकजना साथी, स्कुलदेखिको साथी अभिषेक पाण्डे, हामी चाहिँ अब लाइक वी युज टु टक अबाउट ट्राभल अ लट, about mountains, and used to read a lot. We thought there was a nice opportunity for the change in narrative of our mountain travel, and we started work on Honey Guide. It's purely like it was like ekdam just गफमा सुरु भयो भने टाइपकै हो खास त. Okay. Honey Guide त. Yeah. So गफमा स्टार्ट भए पनि like did you really find that भन्छ नि need of that platform at that point, or like केही न केही त पुस्थ्यो होला नि, लाइक यु स ग्याप or something like that? होइन त्यो सुरुमा त अनेस्टली भन्दाखेरि कस्तो त्यो नाइभ भएर सुरु गरेर आएको त्यस्तो त्यो हुन्छ नि मार्केटमा ग्याप हुन्छ. अभिषेक कम्स फ्रम अ ट्राभल बिजनेस फ्यामिली होइन, बट अब अलिकति वी वर आई थिङ्क इन सम वेज वी आर भेरी नाइभ इन बिजनेस त्यो बेलामा. त्यो सेन्समा अब डिमान्ड हुन्छ नि, इट वाज भेरी ड्रिभन बाई आफ्नै प्रब्लम सल्भ गऱ्यो भने जस्तो कि हामीले चाहिँ, which is not a bad thing, right? Yeah, but that's how most products start, by solving your own problem, right? So हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि like whenever we used to travel, like we want to know more about the culture त्यहाँको होइन, त्यहाँको like फ्लावर्सको बारेमा, त्यहाँको बर्ड्सको बारेमा होइन, त्यसपछि त्यहाँको मिथोलोजिजहरूको बारेमा, त्यहाँको फोल्कलोरको बारेमा, like we were very curious and we talked to a lot of people, त्यहाँको मङ्क्सहरू होइन, लोकल बुढाबुढीहरू, तिनीहरूसँग गफ गर्न रमाइलो लाग्थ्यो हामीलाई होइन. We also thought, okay, अब हामीले त some people are यसरी opportunity पाउँछ होला, but most people don't get that opportunity. What if like there was a place where you could have all of that information and which could enrich people's travel in the mountains? So त्यो भयो भनेदेखि they would be able to like किनकि mountain travel मा त like त्यो हो सेल्फी खिच्न पनि हो, bragging rights लाई पनि जाने हो, but also like it's along the do you trek by the way? I've been like few treks. Yeah. It does touch you in like the अझै if you can more connect to the people and the places by understanding the stories. Yeah, true. That has an impact and it enriches the whole experience.
सो त्यो सेन्समा हामीले त्यो प्रब्लम सल्भ गरेको सो इन सम वे इट वाज सर्ट अफ लाइक अ डिजिटल भर्जन अफ ए ट्राभल गाइड बुक होइन एन्ड बट भेरी सुन वी रियलाइज देयर इज नो revenue in selling content. True. I was going to come to that. yeah. So this was that was a harsh realization after like few years of work. So as I said, like we started very naively, and like but then with this, it was very well received, like covered by a whole bunch of international newspapers, Lonely Planet, cover Business World cover and it was very well received as a product. But again, product चल्दैमा revenue हुन्छ नि छैन obviously. That's right there. So that's a lesson hard we learned भनौँ न. अनि त्यसपछि we shifted to online bookings. So mountainमा especially Everest regionमा सबै all the hotels there, local guides, त्यसपछि flightsहरू book गर्न मिल्ने system. We started work on that and that did really well. अनि त्यसपछि after the pandemic चाहिँ we also started selling the traditional travel company को productsहरू पनि, so the usual packagesहरू पनि we started selling it online. So now in some way we have like 3 distinct products unified by a common thread of helping people go to the mountains. So if somebody wants to go to the mountains, whether you want information or whether you want these disintermediary services like this guide matrai chahiyo re and flight matrai chahiyo tyo pani cha haina tara I don't want to bother with any of that. I just want the entire package tyo pani cha haina. So now we have like regardless of what a person going to the mountains is looking for, like we are in a position to help them. So like when you're trying to just a hotel booking wala or like guide booking wala, these are the sectors where like it was traditionally travel agency companies handle got it was not a digital service provider neta त्यति बेला. Like how did you like penetrate technology or maybe हुन्छ नि उनीहरूलाई अर्डर सनमा चाहिँ कसरी लिएर जानुभयो like in terms of booking or whatever it is of the entire platform? त्यस्तरी अलिअलि त अब लाइक त्यहाँ गएर इट डिड टेक अ फ्यु राउन्ड्स अफ लाइक गोइङ कन्भिन्सिङ होइन अल अफ द्याट एन्ड सबैले पनि सुरुमा कतिसम्म भन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला त लाइक वान वी वर कलेक्टिङ इन्फर्मेसन अबाउट होटेल्सहरू राख्नुलाई होइन अनि कति पैसा लाग्छ भनेर सोध्थ्यो क्या राख्नुलाई अनि पैसा पर्दैन भने जस्ट लुक एट अस वियर्ड क्या कस्तो पिपल वर इभन लाइक चार्जिङ फर लाइक इभन लाइक म्यागजिनहरूमा लिस्टिङ गर्नलाई पिपल आर चार्जिङ मनी होइन. सो इन सम वे त्यो इन्फर्मेसन असिमेट्रीमा lot of people were playing in that information asymmetry. अब हामी गरेको सुरुदेखि नै एउटा philosophy भनौँ न that we don't want to play in information asymmetry. Information should be there for everybody. किनकि at the end of the day, the more information travelers have, the more confident they feel to come. And I think त्यो एउटा इन्फर्मेसन असिमेट्रीमा खेल्ने एटिट्युड छ ट्राभल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेपालको होइन. त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको अलिकति यो ट्राभल सेक्टर चाहिँ अलिकति ग्रो हुन नसक्या हो कि अमङ होल बन्च अफ अदर प्रब्लम्स. डोन्ट गेट मी रङ, त्यो मात्रै प्रब्लम होइन. होल बन्च अफ अदर प्रब्लम्समा एउटा एभ्रिबडी इज लाइक थिङ्किङ लाइक हुन्छ नि इन्फर्मेसन चाहिँ नदिने एन्ड देन बरु यो प्रडक्टै बेच्ने टाइपको होइन. इन्फर्मेसन दिइसकेपछि पिप त थिङ्क अबाउट वाट ह्यापन्स विथ इन्फर्मेसन भोल्युम बढ्ने हो नि त होइन. सो त्यो चाहिँ वी have always made it a point to अब अहिले हाम्रो होटल बुकिङ गरे पनि होटलको फोन नम्बर्सहरू त्यहीँ नै राखिदिन्छ. गाइड बुकिङ गऱ्यो गाइडको फोन कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन अल देयर. इफ पिपल वान्ट दे डोन्ट इभन निड टु गो थ्रु अस, त्यहाँबाट डिरेक्टली फोन गरे पनि भयो होइन. सो त्यो टाइपको एउटा सर्भिस चाहिँ वी वान्ट सर्भिस प्रोभाइडर वी वान्ट टु बी है. सो पेनिट्रेसनको कुरामा गर्दाखेरि त्यस्तरी डिफिकल्ट पनि अनेस्टली थिएन. किन भन्दाखेरि अब बुकिङ.कममा अलरेडी होटल्सहरू थियो होइन, त्यो भइरहेको होइन. इट्स नट अब खालि यो कस्तो भन्ने प्योर कम्प्लिटली इनोभेटिभ प्रडक्ट पनि होइन नि त होइन. सो इट्स कस्तो भन्ने मार्केट सेगमेन्टेसन हो नि यो कथा छैन. एउटा पर्टिकुलर सेगमेन्टमा नभएकोमा चाहिँ अलिकति लिमिटेड अप्रोच भएकोमा चाहिँ त्यो हामीले ल्याइदिएको मात्रै होइन. अब फ्लाइट बुकिङ नै पनि नेटफ्लाइट्स थियो त्यो बेलामा होइन. नेटफ्लाइट्सले पनि बेचि नै रहेको थियो. त्यो येटी एयरलाइन्सको वेबसाइटबाट बेचि नै रहेको थियो होइन. सो वी वर जस्ट अनदर थर्ड प्रोभाइडर इन द्याट होइन. होटल्सहरू केसमा चाहिँ त्यो कम्प्रिहेन्सिभली अल द होटल्स इन एभरेस्ट चाहिँ अब वाज फर्स्ट प्लेटफर्म टु डु द्याट होइन. त्यसपछि गाइड बुकिङ चाहिँ अरू कसैकोमा पनि थिएन. त्यो चाहिँ डिरेक्टली लोकल गाइड्सहरू बुक गर्न मिल्यो एन्ड द्याट वाज भेरी एप्रिसिएटेड बाई अ लट अफ युजर्सहरू, स्पेसली फ्लाइट र गाइड बुकिङहरू चाहिँ. ओके, इन्ट्रेस्टिङ. सो लाइक इन टर्म्स अफ हनी गाइडको कम्पिटिटर कोही होला नि, लाइक फर इक्जाम्पल इभन एयरबिएनबी डज लोकल एक्सपिरियन्सेस भनेर बुकिङको सिस्टम छ होइन. लाइक डज द्याट कम एनी नियर क्लोज टु हनी गाइड अफरिङ साइडमा? न एक्सपिरियन्सेस त अब उनीहरूको एकदम अलिकति हाम्रो चाहिँ यस्तो छ अलिकति अझै पनि कुन फेजमा छ भन्दाखेरि अब एउटा सेक्सनमा काम गर्छ एभरेस्टमा. इट्स लाइक सो
कस्तो भने सोफा त हाइपर स्पेसलाइजै भन्दा हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि नै पनि अब गुड एन्ड ब्याड दुइटै नै हो त्यो चाहिँ गुड कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि वी नो वी क्यान प्रोभाइड लाइक रियली गुड सर्भिस होइन अन्नपूर्णमै मान्छेहरू आयो भनेदेखि वी प्रब्लली युजली डोन्ट टेक दोज बिजनेस होइन सो एउटा ठाउँमा फोकस गरिसक्यो द काइन्ड अफ कस्टमर सपोर्ट द्याट वी क्यान गिभ एन्ड दि एक्सपिरियन्स होइन द्याट इज आई थिङ्क वी आर राम्रै प्रोभाइड गर्न सक्छौँ हामी कम्पेयर टु होल बन्च अफ अदर कम्पनीजहरू बट एट द सेम टाइम अब एयरबिएनबी भनौँ अरू भनौँ द जियोग्राफिकल कभरेज इज लाइक वे बिग होइन सो इन सम वे वी आर रियली त्यस्तो कम्पिटिसन चाहिँ अब अनेस्टली भन्दाखेरि ट्रेडिसनल ट्राभल कम्पनीज नै हो खास एयरबिएनबीहरू भन्दा पनि टेक्नोलोजी ड्रिभन कम्पनीज भन्दा पनि सो प्रडक्ट अल्टरनेटिभ भन्दा पनि इट्स मोर लाइक मार्केट अल्टरनेटिभ्सहरू आर द रियल कम्पिटिसन होइन अब फ्लाइट बुकिङमै भन्छ भनेदेखि हाम्रो अरू अनलाइन बुकिङ प्लेटफर्म्सहरू फ्लाइट बुकिङ्सको होइन त्यो पनि कम्पिटिसनै हो एक किसिमले होइन होटल्सहरूमा बुकिङको ठिकै पेनिट्रेसन छ बुकिङ र मोस्टली बुकिङकै हो buking.com एभरेस्टमै पनि गाइड बुकिङमा चाहिँ अब शेर्पाना भन्ने एउटा थियो बट आई डोन्ट थिङ्क इट्स अपरेसनल राइट नाउ आइम नट स्योर होइन सो गाइड बुकिङमा चाहिँ खासै त्यसरी कम्पिटिसन तर तिनटैले एउटैमा ल्याएर माउन्ट एभरेस्ट स्पेसलाइज गर्ने चाहिँ वेयर वान अफ द फ्यु So this does like give us an idea कि just having a technology product doesn't mean कि you will be a leader in the market segment itself and technology हुनु it's a plus point तर there is always a case where like traditional businesses approaches हरू पनि could be a competitor to yourself. Oh definitely I think there's a I think if one thing that I have learned coming from सुरुमा चाहिँ अब होइन नयाँ गर्नुपर्छ बाटोदेखि लिएर and then to online booking again अलिकति नयाँ but not that नयाँ so the whole सुरुको जुन travel app was like very different क्या and like it was what भने जस्तो थियो क्या कति मान्छेले हेर्ने बेलामा अब त्यसपछि online booking was like okay अरूले गरिरहेको छ but then त्यो सेक्सनको लागि छैन ठिक छ इन्ट्रेस्टिङ त्यसपछि अब एभरेस्ट बेस क्याम्प ट्र्याक गोक्यो ट्र्याक वी सेल द्याट द युजुअल ट्राभल कम्पनीको अफरिङ सो द्याट अल्सो सोज द मेच्योरिटी द्याट आवर we have gone through starting from trying to change everything to having a little bit more respect for the existing business practices you're definitely right. I think that's the experience I think a lot of especially tech entrepreneurs go through from trying to change a lot to like appreciating like you know alikati more traditional kuraharu pani. Yeah, true. So in terms of customer acquisition Honeyguide case ma Honeyguide case ma how does that work kinaki so in the first it's a more focused on Nepali context ma matra cha Honeyguide customer I mean not customer like the services that you get is Nepal with matra hunta ni so it's not like Airbnb which provides global services or the and the Honeyguide le ta Nepali ko services matra provide garcha so customer acquisition ma how do you huncha ni how do you market yourself like how do you get your customers and also like how do you build the trust of a Honeyguide that's a app made in Nepal for Nepal rather than other jun huna saktyo right how does all of this ecosystem in terms of customer acquisition works so अब purely mechanistic way मा भन्दाखेरि भनौँ न channels कै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हैन so Google search and Google ads is like you know it's the bread and butter of all travel companies really but त्यो चाहिँ एउटा in some way acquisition channels भयो but then more important to that I think the positioning हैन the creation of the perception as you said trust and the company बाट थाहा हुँदैमा trust develop त हुँदैन नि त and there has a certain perception attached to it so Honeyguide to the mountains so the tagline is Honeyguide to the mountains so it's very clear by that these are specialized in the mountains हैन so if you go to most travel companies को websites हरू is like नेपाल पनि गर्ने भुटान पनि गर्ने यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने एभ्रिथिङ गर्ने ज्याक अफ अल टाइपकै देखिन्छ हैन अनि हाम्रोमा चाहिँ आउने बेलामा कस्तो डिफरेन्ट छ भन्छ क्या मान्छेहरूले लाइक कस्तो हो तिमीहरूको यो हुन्छ नि लाइक इट्स एभरेस्ट मात्रै स्पेसलाइज रे अनि माउन्टेन मात्रै गर्ने हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अटोमेटिकली एउटा के भयो भन्दाखेरि पिपल हु वान्ट टु गो टु द माउन्टेन्स सो हु वुड यु गो टु क्या a person who does also Pokhara Chitwan all of the stuff or would you go to a person who specializes in mountains so that positioning already like builds trust one of the factors अर्को भनेको we invest a lot in content guys so if you look at our website blog posts हरू सबै कुराहरू त्यसमा चाहिँ we did put a lot of effort guys over the years and that has been yielding dividend अहिले नै पनि हैन so content चाहिँ अब फेरि we
पुट एफर्ट भनेको लाइक लट अफ पिपल लाइक कपी नै गर्छ क्या मोस्ट ठाउँहरूमा कन्टेन्ट बनाएर तर हामी चाहिँ एक्चुअली रिसर्चै गरेर सबै गरेर वी पुट अ लट अफ एफर्ट इन्टु एन्ड द्याट सोज इन वेन पिपल रिड द्याट कन्टेन्ट लट अफ कस्टमर्स बाई फ्रम अस बिकज दे लभ आवर कन्टेन्ट कस्तो राम्रो लेखायो भनेर हुन्छ भेरी इन्फर्मेटिभ त्यो भनेर अटोमेटिक ट्रस्ट बिल्ड भयो क्या होइन बिकज त्यो अब लाइक कस्टमर जर्नीमा भनेको सुरुमा त ट्राभलमा स्पेसली माउन्टेन ट्राभल एभरेस्टमा भनौँ न दे आर अफ्रेड क्या मल्टिपल रिजनमा एउटा भनेको त लाइक पिपल डाई इन एभरेस्ट इट्स ह्यापन्स अर्को भनेको म लजिस्टिकली म सक्छु कि सक्दिनँ द्याट इज द्याट डिप सिटेड फियर होइन त्यसपछि त्यो फियरमा बेसिसमा उसले पहिला रिसर्च मजाले गर्छ क्या सबैतिरको हेर्छ क्या अनि हुएभर क्यान गिभ देम द मोस्ट स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर्स टु सोज द्याट किप देम सेफ and they will form an emotional bond with them त्यो त होइन लाइक कुरा गर्नु अगाडि नै पनि होइन सो ह्याभिङ द्याट कन्टेन्टको लेयर त्यसपछि इट हेल्प्स अ लट इन आवर मार्केटिङ त्यसपछि सेल सबैमा नै हेल्प हुन्छ क्या हामीलाई चाहिँ सो इट्स नट जस्ट platform that is required like everything that goes around the platform that's required to be again त्यो एउटा चाहिँ अब टेक्नोलोजीमा स्पेसली काम गरिसकेपछि यो फ्लफी कुराहरू होइन पोजिसनिङ होइन ब्रान्ड पर्सेप्सन ट्रस्ट होइन इट्स काइन्ड अफ ओभरलुक्ड क्या इट्स भेरी ओभरलुक्ड क्या एन्ड बट एट द एन्ड अफ द डे वी डिलिङ विथ पिपल क्या होइन टेक्नोलोजीमा त टुल त हो नि एउटा त to and everybody is people. What do they react to? People react to emotions. People react to effort. People react to beauty. And unless those things are there, people react to reliability. So those fundamentals will never change. Because at the end of the day, you are selling to people, you're talking to people, you're dealing with people. And technology is just one of the tools really to build trust with people. People buy from you only after they trust you, right? So like this is all of the stuff that we have learned like in past years of working with in multiple products and companies and to someone who is just starting a product or like has an idea भनौँ न तपाईहरु जस्तो हनीगाइड स्टार्ट गर्ने बेला एकदम नाइभ फेजमा हुनुहुन्छ लाइक जस्ट स्टार्टिङ आउट अ कम्पनी लाइक उनीहरूलाई त लाइक इट माइट फिल ओभरवेलमिङ इन टर्म्स अफ लाइक हुन्छ नि यो पनि गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ अनि होइन सो लाइक हाउ वुड दे लाइक हुन्छ नि how would be a better option to like start in this journey without being overwhelmed but also like touching all of these parameters? मलाई चाहिँ अब it was again अलिकति context पनि हैन I'm neither from technology background nor from business background. I'm academia. No, from your perspective. हैन तर भन्न खोजेको I'm coming to that हैन. So त्यो भइसकेपछि it was all the lessons I learned the hard way. The best lesson you can ever learn. Yeah, I know. And त्यो भइसकेपछि एकजना ठ्याक्कै यो टु आन्सर यो ठ्याक्कै क्वेसन हाउ टु स्टार्ट यो चाहिँ एक्चुअली एउटा सो आई वाज अल्सो यो हानिगार्ड सुरु भइसकेको थियो एप लन्च भइसकेको थियो वे ट्राइङ टु प्रमोट इट सबै कुरा भइरहेको थियो होइन टेकमा पनि कोही पनि चिन्दैन थियो काठमाडौँमा म खासै होइन आई थिङ्क ल फर्स्ट हो कि सेकेन्ड एउटा निराजन बम्मल होइन उसले अर्गनाइज गरेको थियो आई फर्गेट द नेम अफ द इभेन्ट त्यहाँ गरेको थियो के अरे यो समवेयर इन महाराजगञ्ज अनि त्यहाँ चाहिँ आई मेट अनिश श्रेष्ठ होइन सो यही कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ अनिश वाज लाइक वाइ डोन्ट यु रिड दिस बुक द लिन स्टार्टअप आई थिङ्क दिस विल बी एबल टु आई आस्क एक्ज्याक्ट सेम क्वेसन द्याट यु जस्ट आस्क्ड मी होइन त्यो कुरामा भइरहेको थियो अनि कस्तो के मिलाएको छैन भनेर भनिरहेको थिएँ क्या मैले पनि होइन एन्ड हि रेकमेन्डेड द्याट बुक एन्ड द्याट बुक एक्चुली changed my approach, my thought, like yeti massively. Like it was more than any MBA could ever do, I think. And 2 years त्यो सबै प्रब्लम खेपिसक्यो गरेर त्यो आएको and then suddenly to have this book that says, oh, whatever you just did was all wrong. This is how you could have done it. Just to have that. So म पनि डिटेलमा पनि भन्नु पर्ला I'll just recommend that book to anybody. So in a very like short and sweet summary. Yeah, short and sweet भन्दाखेरि overbuilding is very common. When people are starting out, especially they think in terms of product क्या जहिले पनि
So whenever people are starting a company, they want to build the machine first. And it's not necessary to build the machine first. It's important to understand what the customer is looking for. Exactly. Companies grow not by building, but by learning. Ekdam key distinction guy was saying. Most people think companies are built on building stuff, building products. But there's a part of a larger thing, and the larger thing is about learning about your market, your target customer, your competition, all of those. And you start out a product, you will be यो पनि राख्ने त्यो पनि राख्ने सबै राख्न मन लाग्छ अनि focus हुँदैन हैन. And spend a lot of resources and time on building these like really like bloated products. If you could take some time to just talk to your customers and understand the needs, and then after you understand that, understand the competition. Okay, you need so the competition full because you will not be able to stand out if you're simply doing a Me Too product. Once you figured out the customer and the competition, you are in a very good position to like conceptualize a product. And it is usually like 1/10 the size of what you would normally think. Start really small. The small kurale चाहिँ एउटा real problem solve गर्नु पर्यो. Real problem भनेको फेरि ideally not a good to have problem, like must have solution हुनु पर्यो त्यो एउटा. In difference, you can solve two kinds of problems, a good to have problem and a must have problems. So must have problem solve गरेर competition go against if you can set yourself apart. Once that happens, usually you can do that in a much cheaper, much faster way than you ever could. So I think that is the good way to start out. That saves you a lot of effort, lost of wasted energy. So the key change in perception is it's not about building; it's about learning. So again, this is why this book caught my eye, because you cannot learn unless you measure. Because measurement is so critical to like learning. So in some way, I think that's what I would say. So when you say about like before starting or building a product, like you need to understand what actually customer wants and customer needs, right? So that two particular kura I've been talking about a lot, like from very beginning, right. Like because I come from an engineering background, and then like I'd work with engineers day by day, and like they're just focused on moving tickets, like 2 to 2 done. Most of them, not all of them. But it's एकदमै नराम्रो practice हो किनकि you're not focusing on what exactly you are building to your entire platform. Why you are building. And why you are building. And त्यो like mindset change गर्न it's a very big hassle for me right now. अनि अहिले I have seen अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको इन्जिनियर्सहरुमा चाहिँ I have seen that change, like they are focusing on like यो किन बनाउने, why not we do this, and like they have started asking questions on like what they are doing. तर पहिला चाहिँ like हुन्छ नि they were just focused on I do this to that and I just go home and then like I don't care about the product and stuff. So this entire mindset चाहिँ it's not just something like एउटा founder or CEO ले मात्र होइन कि it has to come until it's the last mile engineers and everyone. So त्यो चाहिँ मैले एउटा feel गरेको छु कि definitely अनि so and that applies to not just my product or my company. If I'm working for a client, like if I'm working in services industry, that applies the same. And I need to be in their foot, understand what they are trying to build. I need to be in the foot of the customers, and then like I try to understand what they are trying to get and mix and match that. Oh, definitely. Also, I think you bring up a very important point, like it's not just the founders that should have this mindset. The why mindset, why we are building what we are building. I think a lot of the जुन पहिलाकोमा नभएको भनेको कारण चाहिँ एउटा त अलिकति I see हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कल्चरल डेफिसिट पनि हैन, the way we are taught नै पनि it's moving tickets rather than to critical thinking हरु पढाउनु भन्दैन अहिले पनि एकदमै knowledge driven
होइन एजुकेसन सिस्टम छ नलेज नचाहिने विदाउट नलेज देयर इज नथिङ एल्स नलेज त चाहिन्छ नो डाउट बट अल्सो लाइक नलेज मात्रै भएर त हाउ टु थिङ्क पनि चाहियो नि त होइन वाट टु थिङ्क भन्दा पनि हाउ टु थिङ्क लाइक क्यान गेट यु सो फार क्या होइन अनि त्यो हाउ टु थिङ्क भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ल्याकिङ इन नेपालको एजुकेसन सिस्टममा होइन सो गोइङ फ्रम काठमाडौँको स्कुल टु युएसमा होइन त्यहाँ पढ्दाखेरि प्लस बिचमा चाहिँ आई डिड माई ए लेभल सो त्यहाँको अब युकेको एजुकेसन सिस्टम भनौँ न त्यो तिनवटाको हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी क्लियर क्या होइन अब युएसमा इट्स युएसको युनिभर्सिटीमा द लेभल अफ फ्रिडम दे गिभ यु होइन एन्ड अल्सो द अमाउन्ट अफ वर्क दे गिभ यु नै पनि क्या होइन एन्ड द काइन्ड अफ क्वेसन्स ओपन बुक इक्जाम्सहरू हुन्छ किताब लिएर जान पाइयो मजाले गर्न सक्यो चिट सिट हुन्छ सेकेन्ड जति एक पेपर जति मनलाई चिट लेखेर आइज अनि त्यो लेखेर गर्न पाएँ होइन यहाँ त चिट चोर्नै पर्छ क्या होइन चिट चोर्ने भने त इट्स मोर लाइक नलेज ड्रिभन भइसकेपछि त भइहाल्यो नि त होइन तर अहिलेको लाइक एजमा लाइक त्यो फर्मुला घोकेर फर्मुला बुझ्नुपर्छ के हो कसो हो भनेर तर सबैको याद हुनु पर्दैन नि त इट्स नट अबाउट मेमोरी क्या होइन इट्स अबाउट ए यो प्रब्लम चाहिँ दिस आई कुड सल्भ दिस इन दिज आई नो दिज टुल्सहरू यहाँ कहाँसम्म आई क्यान फाइन्ड इट एन्ड देन आई क्यान युज इट होइन सो त्यो एउटा अलिकति क्रिटिकल थिङ्किङको अघि म क्रिएटिभिटीको सो यो त्यही 3R to 4C भन्छ नि त होइन एजुकेसन सिस्टममा सो 3R भनेको चाहिँ योर रिडिङ राइटिङ अरिथमेटिक सो द्याट युज टु बी द ओल्ड मोडल अफ एजुकेसन होइन इन सम वे हाम्रोमा अहिले पनि त्यो छ एउटा होइन फ्रम द्याट टु द 4Cs अफ एजुकेसन 4C भनेको योर क्रिएटिभिटी कोलाबोरेसन क्रिटिकल थिङ्किङ अनि के भन्यो भने क्रिटिकल थिङ्किङ कोलाबोरेसन क्रिएटिभिटी कोलाबोरेसन एन्ड अर्को राजा मैले ठ्याक्क बिर्सेँ बट यु गेट द पोइन्ट कम्युनिकेसन यस 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 होइन सो यो फ्रम दिस टु द्याट क्या होइन अब अहिलेको जेनेरेसनमा अलिकति भइ पनि रहेछ त्यो एजुकेसन सिस्टम चेन्ज एन्ड द्याट्स वाइ यु प्रब्ली सी द चेन्ज है सो द्याट्स वान पार्ट वेयर कल्चरली in some way our society is also अलिकति backward त्यो कुरामा होइन एन्ड द्याट रिफ्लेक्ट्स इन हाउ पिपल थिङ्क है एउटा त्यो अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट्स मेनी टाइम्स चाहिँ अब आई सी अ लट अफ लाइक फाउन्डर्स लाइक स्पेसल म्यानेजमेन्ट लाइक कम्प्लेनिङ क्या ओनरसिप छैन यो छैन त्यो छैन भनेर होइन बट डु यु थिङ्क इट्स द कसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो त ओनरसिप ल्याउने होइन ओनरसिप ल्याउने किनकि वाइ भनेर सोचेर त्यो गर्नु त ओनरसिप हो नि त एउटा मान्छेको होइन whose responsibility is that really? Is it the responsibility of the person who's a team member working, or is it the responsibility of the founders? Whose is it? So I think it's a both way process. So एकजनाले अर्को भन्ने भन्दा पनि it's a mutual thing. It's a cultural thing actually. So in some way, founders have to build an environment in which people are comfortable questioning. People have access to like data about the product होइन there is a culture of data नै पनि होइन किनकि कस्तो भइदिन्छ भने लट अफ द मिटिङ्सहरूमा हायरार्की डिक्टेट्स वाट विल बी डन क्या बट ग्रेट आइडियाज क्यान कम फ्रम एनीवेयर क्या थिङ्क अबाउट इट तर के हुन्छ हायरार्की डिक्टेट गरेर हुन्छ क्या लाइक होल मिटिङदेखि लिएर के बनाउनेदेखि सबै कुराहरू क्या एन्ड इट्स त्यो हुँदाखेरि अटोमेटिक के हुन्छ भन्दा पिपल हु आर नट अप इन द हायरार्की द्याट भोइस नेभर हर्ट अब त्यो डेटा सेन्ट्रिक नभइसकेपछि त अब जे भन्यो पनि भयो नि होइन जसले जे पनि भयो इट बोइल्स डाउन टु लाइक बेसिकली हायरार्किकल गेम्सहरू क्या होइन तर डेटा सेन्ट्रिक भइसकेपछि नाउ सडनली एभ्रीबडी इज अन द सेम ग्राउन्ड क्या एभ्रीबडी लुक्स एट द सेम डेटा एभ्रीबडी क्यान क्वेसन स्टफ होइन एन्ड या आई थिङ्क द्याट्स द कल्चर data-centric culture, decision making, that can unleash this ownership-देखि लिएर your critical thinking-देखि लिएर the why-देखि लिएर होइन it can do all of that. त्यो पनि हो अब एउटा data-centric भने अर्को भनेको the way we run meetings-हरू नै होइन most of the time meetings-हरूमा plus brainstorming-हरूमा there's like 1 or 2 people standing up, doing the PowerPoint presentation, everybody just sitting there and just listening. Like, what good is that really? I'll give an example of like what I mean by that specifically. So, Hanigarko tagline nikalne belama, now we could have been like, oh, we're the marketing manche kaam ho, come up with some taglines. But no, we had an entire team come together.
अनि नोट एन्ड बोर्ड भन्ने छ क्या एउटा इट्स what we do note and board is so everybody gets like 2 minutes. So and then the person who leads the meeting says, okay, we need a tagline for the company. It has to be something about mountains and it has to be emotional, it has to be visceral. So त्यो एउटा लजिक लाइक के भन्छ ऱ्यासनली यो कुराले बाँध्यो त्यसपछि होइन त्यसपछि एभ्रिबडी गेट्स 2-3 minutes. एभ्रिबडी वर्क्स इन्डिपेन्डेन्टली साइलेन्टली आफ्नो आफ्नो आइडियाजहरू लेख्यो टाँस्यो यहाँ एन्ड देन एभ्रिबडी गोज अराउन्ड they get 2 votes 3 votes and everybody gets to vote on those ideas. त्यसपछि कुनै पनि भोट नभएको फालिदियो अनि सबभन्दा बढी भोट पाएको 3-4वटा राख्यो टपमा होइन एन्ड देन डिसाइडरले एउटा डिसाइडर हुन्छ डिसाइडरले चाहिँ ओके ओके आई थिङ्क दिस इज गुड भनेर भनिसकेपछि त्यस फेरि सेकेन्ड राउन्ड भोटिङ गरे पनि भयो एन्ड देन भेरी क्विकली विदिन द म्याटर अफ लाइक 5-10 minutes यु क्यान कम अप विथ अमेजिङ आइडियाज क्या कोलाबोरेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा क्या होइन अनि that's where To the Mountains came from. Yeah. And it didn't come from the marketing department. It came from a developer actually. Okay. Pratik Thapa. So why should we think that developers cannot contribute to like this brand building? And this was one of the best contribution. Like the Honey Guide To the Mountains tagline, so many people have said this. It's so visceral. To the mountains. And it reflects the brand perfectly. It came from a developer. So unleashing that requires एउटा भनेको अगेन यो डेटा त भइ नै हाल्यो बट अल्सो प्रोसेसेसहरू पनि what kind of processes you implement and what kind of process you avoid क्या होइन so in a lot of ways presentations not a big fan guys. Yeah, obviously. Yeah, it's like anything that's like one यस्तो गरेको चाहिन्छ नचाहिने होइन हियर एन्ड देयर बट आई थिङ्क त्योभन्दा अलिकति मोर कोलाबोरेटिभ वेमा त्यो गरिसकेको कुराहरूमा देयर इज अ लट अफ युटिलिटी देयर छ आई फिल द्याट होइन द होल बन्च अफ द प्रोसेसेस एक्चुअली एज अ बन्च अफ रियली गुड बुक्सहरू स्पेसली रिइन्भेन्टिङ अर्गनाइजेसन भन्ने बुक एउटा छ होइन अब यो नोट एन्ड बोर्डकै बारेमा गुगलको त्यही हो क्या बुक आई थिङ्क हो त्यही नै हो स्प्रिन्ट जस्तो लाग्यो त्यो स्प्रिन्ट हो के हो गुगल भेन्चरको एउटा बुक छ गुगल भेन्चर हो त्यो पब्लिसर स्प्रिन्ट यो होइन आई फर्गट द नेम अफ द बुक बट गुगल भेन्चरको एउटा बुकमा चाहिँ द्याट्स वेयर आई लर्न अबाउट दिस नोट एन्ड बोर्डको कन्सेप्ट्सहरू होइन सो द काइन्ड अफ प्रोसेसेस एन्ड द्याट भनेको अब लाइक त्यो म्यानेजमेन्टको काम पनि होइन टिम मेम्बरको काम पनि होइन क्या इट्स अ कोलाबोरेटिभ थिङ क्या त्यही कल्चर बिल्डिङ नै पनि क्या ओनरसिप नै पनि क्या किनकि अब एटलिस्ट म्यानेजमेन्ट काम एउटा इन्भाइरोमेन्ट गर्ने हो अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट प्ले गर्ने नगर्ने भने टिम मेम्बरकोमा भयो नि त होइन द राइट टिम मेम्बर पनि हुनु पऱ्यो अभियसली अनि त्यसको लाइक इन्टरेक्सनमा चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान बिल्ड अ कम्पनी विच इज नट अफ्रेड अफ लाइक कम्पनी इन विच पिपल आर नट अफ्रेड अफ क्वेसनिङ regardless of whoever says it. And I think that unleashes a lot of like creative potential of people. So terrible last line. I know it's very like inspiring. This is from Google Ventures, by the way. Hey, okay, this we going. Yeah, I think so. So to your particular कुरा चाहिँ like this is the book. Cultures को बारेमा चाहिँ like just for example when you don't allow people to do हुन्छ नि or maybe like for example भनौँ न गुगलको Gmail पनि it came from a team that were working on a side as a side project start भएको on the Gmail. Right. And it's a massive product for Google right now. Right. Yeah. And if you don't give that space for questioning, innovating, like it's not going to work. If it's just like management silos and they're like saying you got to bhanda pani like if you don't give that space to probably wouldn't raise again. I've realized मलाई एकदमै युनिक लागेको यो कुरा चाहिँ like it was one of our clients and त्यसपछि गएर they had a hierarchy organization structure but it was not like something that we are used to in Nepal context ma. Right. So what I was trying to say is just for example sales को data हैन कतिवटा कस्टमर एक्विजिसन भयो कतिवटा कस्टमर अन साइनिङ छ वाट एभर इट इज हैन त्यसको समरी त इफ इट वाज अ नेपाली कम्पनी सेल्स डिभिजन बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन थियो होला कि प्रब्लली सेल्स डिभिजन एन्ड एक्जिक्युटिभ टिमसँग बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन थियो दे युज टु सेयर टु इन्टायर कम्पनी के सेल्समा यो भइरहेछ रेभेन्यूमा यो भइरहेछ होइन प्रडक्टमा यो भइरहेछ डेभलपमेन्ट यो भइरहेछ सो एभ्रिथिङ इज ट्रान्सफर द इन्टायर कम्पनी आई वाज लाइक आई डोन्ट कम फ्रम द्याट कल्चर होइन त हाम्रो त त्यो हुन्छ नि त्यो कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर त लुकाएर राखिरहेको छ त्यो डकुमेन्ट्सहरू देन आई रियलाइज कि होइन
हुनुपर्दो रहेछ भन्ने भयो क्या. सो त्यही भएर पनि हाम्रोमा अहिले प्रोजेक्ट रिलेटेड कुराहरूको फाइनेन्सियल्स पनि वी सेयर इट अप टु हुन्छ नि म्यानेजर्स लेभल, इन्जिनियरिङ म्यानेजर, प्रोजेक्ट म्यानेजरसम्म पनि सेयर हुन्छ कि. दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि वाट इज द बजेट अफ द प्रोजेक्ट होइन, हाउ इट वर्क्स होइन. मैले यो बजेटमा कहीँ अप्टिमाइज गर्न सक्छु कि अरू मैले आउट अफ बजेट हुन्छ कि वाट एभर इट इज होइन. नत्र त युजली सेल्स बाई कसैले थाहा हुँदैन थियो कि त्यो बजेट होइन कति भइरहेछ नि. प्रोजेक्ट म्यानेजरको काम उसलाई के थाहा पनि छैन बजेटको कन्सटेन्ट हो कि के हो नि त, पेलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ. तर वी हेभ स्टार्टेड सेयरिङ द्याट लाइक हुन्छ नि डिटेल्स टु उता पनि कि लाइक प्रोजेक्ट म्यानेजर लेभल्सहरूमा पनि सेयर गर्छ कि हामीले, सो द्याट दे अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स गोइङ अन भनेर कि. एन्ड द्याट इज समथिङ त्यो हुन्छ नि मुठी बन्द गरेर खोलेर चाहिँ झन् ग्रो हुँदो रहेछ कि. ट्रु. अनि द्याट इज समथिङ द्याट आई रियलाइज इन अल दिस इयर होइन. सो या त्यही नै हो. अर्को ठ्याक्कै याद आएको चाहिँ लाइक लट अफ इज लाइक वाइ द्याट ह्यापन्स भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लट अफ लाइक यो I think it's we are naturally uncomfortable with like messiness. We like cleanliness, especially our like organizations. Even though we are not. Yeah. I know. So I think our especially maybe programming might be like the ekdam clear hierarchy huncha testo programming huncha ni. And त्यो hierarchy हरू clean भएन भने अलिकति things break down हुने हुन्छ होला. I don't know. Maybe. हुन सक्छ नहुन सक्छ. No, okay. But also at the same time, I think if you look at organizations and if you look at societies, and these are complex systems. These are not linear systems. Complex systems ko euta ekdam hallmark bhaneko chai they are very very messy. There is no A leads to B leads to C. Like it's all interconnected. If you imagine a forest, so can you say ki the tiger is the king of the forest? What does that mean? Is it making the sun shine? Is it making the tree grow? What is the tiger really doing? Without the trees, would the tiger exist? Or even the lowly earthworm would be now, would the tiger exist? I know, even though in some way we call this idea of food chain banaउँछ के बनाउँछ hierarchical, but is that really so straightforward? Like the food chain भने चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा इमेजमा हामीले 3D like 2D कन्भर्ट गरेर जस्तो something like that maybe. I know. So in some way nature has these like really systems, especially our societies are it's very difficult to predict economic world economy, Nepal's economy. So all of these things also play out in a small scale in companies. Because companies is like a very small subset of a society really, and whatever drives a society, the big ideas, the kind of philosophy, and that's equally relevant to a company. Ekdam simply put, like compare, US is one of the most innovative countries, and compared to let's say like the classic example, USSR. After Second World War, both of them had like massive opportunity to be. They were the superpower for quite some time, But one of them was like command and control, centralized control. Everybody does what Moscow says. Now, if you look at US with that culture, there's just so much like freedom for people to fail, people to try things. It's such an open culture, Sure, there's a whole bunch of reasons why the game US succeeded. But it also is culturally funny. It's a good lesson there. Do you want to build the USSR in your company? Or you want to build a USA in your company? Kun culture that's inspired on it. I think the result is out there. But one common point of both is like both are messy. Like even we having a command and control, USSR is not like clean. Like even having like open culture, US is not clean. Sure, no doubt. So we should not be looking after like cleaning, like it's a perfect world. Exactly. That is what I'm trying to say. True. We cannot have a 100% perfect system. We cannot have a 100% bawal system, clean system. Everything will be messy at some point. And but it's okay. And it's okay as long as it works, as long as it's not enduring or whatever it is, and as long as it's solvable. To start fix that's completely fine building a company like that. Oh, definitely. Yeah. Resilience sounds like this city. Messiness about it. I know. Like structures brutalness sounds like
होइन तर अलिकति मेसेज छोडिदियो भने थिङ्स स्टार्ट टु नेचुरली अर्ग्यानिकली डेभलप हुँदै जान्छ एन्ड देन इभेन्चुली इट बिकम्स अ लट मोर रेजिलियन्ट आई थिङ्क कम्पनीज तर वी अल्सो निड टु नो लाइक वे टु ड्र द लाइन बेसी भन्दैमा नो डाउट इट्स आइदर अर त हुँदै होइन आइदर अर त सोच्नै भएन क्या इट्स अलवेज एन्ड क्या होइन सो यो गुड अर ब्याड राइट अर रङ हुन्छ नि लाइक प्रफिट अर पर्पस दोज आर द अर भन्ने त क्वेसन त लाइक इट्स सच अ मिनिङलेस थिङ फर लाइक पिपल हु आर एनिथिङ रियली इट्स एन्ड हो नि चिची पनि चाहियो पावर पनि चाहियो क्या हुन चाहिँ पाइँदैन होइन तर पाइन्छ द्याट इज वाट विल फ्लोट आउट बोट चिची पनि चाहियो पावर पनि चाहियो र कसरी ल्याउने त जस्तै भएर लाइक एभ्री डिसिजनमा हुन्छ क्या यो लाइक कम्पनीमा डिसाइड गर्ने बेलामा अब छिटो गर्ने कि खतरा प्रोडक्ट गर्ने त खतरा कोडिङ गर्ने त भनेर जहिले पनि आउँछ त्यो क्वेसन बिजनेसमा प्रायोरिटी दिने कि टेक्नोलोजीलाई प्रायोरिटी दिने होइन करेक्ट आन्सर इज अलवेज बोथ क्या इट्स अलवेज बोथ क्या वेन एभर यु हेभ दिस लाइक डुअलिटी यो गर्ने कि त्यो गर्ने आई थिङ्क द फर्स्ट इन्स्टिङ सुड बी इट्स डु बोथ एन्ड देन फिगर आउट हाउ क्या द्याट्स वेन क्रिएटिभिटी कम्स इन बिकज अल डिसिजन आर रियली इजी क्या इट्स भेरी इजी छिटो गर्ने हो भने क्वालिटी झुर भयो नि त तर इफ यु मेक इट अ पोइन्ट मलाई छिटो पनि चाहियो खतरा पनि चाहियो त्यसपछि क्रिएटिभिटी आयो नचाहिने कुरा फालिन्छ होला फोकस आयो अल अफ दिज लाइक थिङ्स द्याट एक्चुली डु गिभ अस लाइक लङ टर्म रिजल्ट्सहरूको दिमाग चल्न थाल्छ क्या त्यसपछि त अर डिसिजन मेकिङ भनेको त इट्स लाइक इट्स सच इट्स भेरी बोरिङ क्या easy way out. It's very easy way out, exactly. And that's a good way to put it. And it doesn't really get the people's like thought process going, you know, the focus when I, you know, or you got then the boy wonder. It's like, yeah. So I've been like in the both side, like or where division back side was so, and then like पहिला काम गरे clients and companies like I've been in a place where like they focus so heavily on technology that they forget about the business side. बिजनेस त आइहाल्छ नि भन्ने पनि एउटा साइड थियो होइन देयर हेभ बिन केसेस वेयर लाइक बिजनेस साइड मात्र फोकस गरेर टेक्नोलोजी चाहिँ झुर भएको कि अन्त लाइक त्यो ब्यालेन्स गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ वी एज एन सल्युसन आर्किटेक्ट वी एज एन इन्जिनियर वी एज एन ह्युमन वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन इट्स नेभर गर्न बी हुन्छ नि यता र यता लाइक इट हेज टु बी ब्यालेन्स्ड आउट त्यो ब्यालेन्स कसरी गर्ने इट्स अ च्यालेन्ज अनि द्याट्स वाइ यु आर एन इन्जिनियर द्याट्स वाइ यु आर एन फाउन्डर द्याट्स वाइ यु हुन्छ नि अन्टरप्रेनर कि भेरी वेल पुट वर्ड अनि अर्को कुरा चाहिँ अघि त वाइकै क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले एजुकेसन सिस्टम कुरा गर्नु भएन म चाहिँ के लाग्छ भन्दा इट्स अ प्रब्लम स्टार्टिङ फ्रम प्यारेन्टहुड जस्तो लाग्छ मलाई ओके इन्ट्रेस्टिङ होइन कन्टिन्यू प्लिज किन भन्दाखेरि हामी लाइक आई डोन्ट नो हाउ वाज युर प्यारेन्टहुड होइन तर लाइक मी एन्ड लाइक मेनी पिपल इन माई फ्रेन्ड सर्कल वेभर वी सी लाइक वी आर नट एलाउड टु आस्क क्वेसन्स इन द फ्यामिली कि होइन लाइक वी आर नट एलाउड टु मेक एनी डिसिजन्स त त्यो इन्टायर फ्यामिली ग्रुपमा ब्ल्याक सिप भएर निस्केर आफ्नै डिसिजन्स लिएर निस्केको एकदमै कमै छन् होइन अनि नभए त एभ्रिथिङ वाज हुन्छ वेल थट कि मेरो छोरा अरू छोरी इन्जिनियर बन्छ अरू डक्टर बन्छ अरू वाट एभर इट इज होइन इभन सच द्याट कि फाइनेन्सियलको कुरामा पनि वेयर नेभर लाइक हुन्छ नि एलाउड टु टक अबाउट इट के लाइक इट वाज कन्सिडर एज अ हुन्छ नि ट्याबु नै त भन्दिनँ होला तर वाट एभर इट इज होइन मैले कहिले पनि फ्यामिलीको फाइनेन्सेस गएर कुरा गर्न सक्दिनँ थिएँ कि बिङ अ चाइल्ड इभन द आई वाज हुन्छ नि आई वुड बी गुड एट द्याट वाला प्रब्लली होइन तर त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ इट्स अल स्टार्टेड फ्रम प्यारेन्टहुड जस्तो लाग्छ नट जस्ट एजुकेसन सिस्टम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दोज हु अन्डरस्टुड इट दोज हु लर्न इट ओर जसले आफ्नो फ्यामिलीलाई हेल्प गर्यो हुन्छ नि डिसिजन मेकिङमा होला फाइनेन्सियली होला काम गर्न होला वाट एभर इट इज होइन दे लर्न कि हाउ टु ask questions. Right. Those who were fed into the system probably missed that opportunity जस्तो लाग्छ मलाई. And I agree, completely agree. हो यो when kids start asking why, एकदम simple answer why को त answer छैन किन चाहियो why nobody would answer क्या and kids love that why भन्ने question क्या त्यो नर्चर गर्नु पऱ्यो नि युआर भेरी राइट एकदम ट्रु इट गोज बियोन्ड द्याट इट्स अ होल मच बिगर प्रब्लम एजुकेसन सिस्टम आई कम्प्लिटली एग्री हो तर फेरि आजकलको बच्चाहरू हेरेर चाहिँ मेरो भान्जा छ घर दुइटा होइन क्वेसन सुनेर ओ माइ गॉड कहाँबाट दिमागमा चाहिँ नि भन्छ होइन लाइक वी डोन्ट लाइक
आई ट्राई टु एन्सर एज मच एज पोसिबल होइन तर कहाँबाट सोध्छ यार हामीले त केही सोच्दैन थियो यस्तो त लाग्छ कि द रिजन बिहाइन्ड द्याट दे हेभ एक्सेस टु इन्फर्मेसन सो इजिली द्याट वी डिडन्ट हेभ के होइन अहिले युट्युब हेर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज लाइक सो इजियर द्यान बिफोर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे हेभ स्टार्टेड क्वेसनिङ वाइ प्रब्ली इफ दे बिकम एन एन्टरप्रेनर सिइओ फाउन्डर इन्जिनियर होइन लाइक बाबाले प्रडक्ट निकाल्छ होला प्रब्ली इन द फ्युचर लेट्स सी इट when the time comes. So moving forward, like we talked about Honey Guide, right? So you are also involved in another company. That's Bhoos. So let's talk about how, why, I need to ask why. Sure. So how it started in the first. So starting ma chai mo thina, हैन starting ma Vinayak dai. Vinayak dai le सुरु गर्नु भयो हैन. I think this was it was just a website सुरुमा त Vinayak dai को त bhoos.com भन्ने. It started 2011-12 तिर होला I think. It was just him. And त्यसपछि it was only multiplayer मात्रै, online multiplayer मात्रै. त्यसपछि later Ranjan dai joined. अनि त्यसपछि त्यही एप निस्क्यो म्यारेजको अनि त्यसपछि I joined हैन. So Bhoos is essentially the company is as transitionsहरु भएको छ throughout the time. अहिलेको कुरा गरौँ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै के छ भन्दा we want to focus on social gaming हैन. What we believe is that people do not play games just to play games. The reason we play games is to feel connected to people in a non-hierarchical relationship system. So if you look at Instagram or Facebook, this is like a celebrity fan relationships generally social media. तर एउटा if in a game of like कल ब्रेक खेलिरहेको छ हामी होइन राजेश हमालले छ भने राजेश हमाल बिकम्स इक्वल क्या त्यो गेममा क्या होइन इन्ट्रेस्टिङ हो नि होइन इट्स द सेम रुल होइन and that the games have that like equalizing हुन्छ नि पोटेन्सियल अनि त्यो इक्वलाइज भइसकेपछि के इसेन्सियली के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रु कस्तो भन्ने लाइक हायरार्की हुन्न साथ त अटोमेटिकली there's like the worship सबै weird dynamics हुन्छ क्या तर when we are dealing as equals now we can be friends we can trash talk to each other and that has been a cornerstone of like bonding in families for the longest time. Games have always bonded families. I know, so my father, he was a big marriage fan. अनि जहिले पनि अलिकति भयो कि लाइज खेल्ने भनेर अनि म दाइ चाहिँ खास खेल्नु हुँदैन थियो तिनजना बसेर अब खेल्यो क्या होइन अब हेर्ने बेलामा हो इन सम वे तास क्यान अल्सो बी इन्टरप्रेटेड एज जुवा होइन बट एट द कोरमा हेर्दाखेरि त वाट आर पिपल लुकिङ फर वेन दे आर लुकिङ टु प्ले गेम्स क्या त्यो एउटा ऱ्यापोर्ट र कनेक्सन हो नि त होइन एन्ड द्याट इज क्रिटिकल क्या टु आई थिङ्क त्यो पार्टलाई चाहिँ आई थिङ्क लट पिपल ओभरलुकिङ साउन्ड्स भेरी फ्लफी आई नो होइन बट त्यो पार्ट चाहिँ कसरी चाहिँ गेममा ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले बुसको फोकस राइट नाउ सो सोसियल गेम्सहरू सो टु द्याट एन्ड वी हेभ फिचर्स लाइक अ फ्रेन्ड नेटवर्क छ अहिले होइन म्यारेजमा ठ्याक्क डिस्कस फ्रेन्ड नेटवर्क चाहिँ वाट यु क्यान डु इज यु क्यान क्रिएट अ नेटवर्क अफ फ्रेन्ड्स एन्ड ओन्ली प्ले विथ देम क्या ओके होइन सो त्यो भइसकेपछि इन सम वे कस्तो भनौँ न फर इक्जाम्पल यो दाइ बाहिर छ अरे होइन कति बेलामा त अब तपाईँ यो फोन गऱ्यो आज कुरा अब भोलि के कुरा गर्ने हुन्छ अन्त आई डोन्ट नो होइन तर गेम भयो भने अटोमेटिक कन्भर्सेसन स्टार्ट्स टु फ्लो ए गेम खेलाउनु त आइज एउटा भनेर इफ पिपल क्यान प्ले होइन आई थिङ्क इट क्यान ब्रिज द ग्याप अफ डिस्टेन्स बिट्विन पिपल ब्रिज द ग्याप अफ एज होइन अहिले भनेको घरमा गइसकेपछि भेरी फ्यु पिपल प्रब्लली टक टु देयर पेरेन्ट्स ग्रान्ड पेरेन्ट्स चाहिँ कुरै छोड्थ्यो के कुरा गर्ने बट द्याट्स वेयर गेम्स क्यान कम इन होइन अक्रस जेनेरेसन्सहरूलाई पनि टुगेदर ल्याउने होइन सो त्यो एलिमेन्ट त छ नि त गेम्सहरूको होइन एन्ड डिफ्रेन्ट नेटवर्क चाहिँ द्याट इज देयर फर द्याट पर्पज क्या होइन भएकै एक्जिस्टिङ लाइक आफ्नो सोसियल नेटवर्कहरूको हाउ डु यु स्ट्रेन्थन द बन्ड बिट्विन पिपल युजिङ गेम्स होइन सो टु द्याट एन्ड चाहिँ अहिले हाम्रो फोकस चाहिँ त्यो छ ओके सो मैले ठ्याक्कै दिमागमा आएको कि म आई अलवेज से होइन लाइक ट्रिप्स मेक्स हुन्छ नि बेस्ट फ्रेन्ड्स के राइट होइन ट्रिप्सहरूमा यु नो द रियल पर्सन के लाइक इफ आई मिटिङ सम वान हुन्छ नि इफ आई मिटिङ सम वान लाइक एभ्री डे त्योभन्दा बवाल के हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु गो द्याट पर्सन लाइक फर अ ट्रिप होइन लाइक फर 5 or 6 hours यु विल मेक बेटर बन्डिङ के अनि यु आर वर्किङ इन बोथ प्लेटफर्म्स वेयर लाइक एउटामा चाहिँ युआर टेकिङ पिपल टु माउन्टेन्स एन्ड बन्डिङ होइन अर्कोमा चाहिँ गेमिङ र बन्डिङ सबैमा फोकस गरेर सो यु आर क्रिएटिङ अ वर्ल्ड विथ बन्ड्स होइन सिम्स
So that's interesting. Yeah, I hadn't thought of it that way. That's yeah. So I think you are born to create bonds जस्तो लाग्छ होला अब त. Maybe. किनकि अहिले चाहिँ म साथीहरूलाई पनि त्यही भन्छु कि ट्रिप्सहरू जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो त्यो नेक्स्ट लेभल बन्डिङ हुँदो रहेछ कि ट्रिप्सहरूमा. अनि गेम्समा चाहिँ आई डिडन्ट रियलाइज द्याट होइन. किनकि म त्यस्तो खासै गेमिङ गर्ने मान्छे चाहिँ होइन. तर now when I think about it started clicking. You're working in both industry where you're creating bonds. Right. That's interesting. So Bhoos को condition में case में like how many games, like is it just marriage or other games also? अहिले चाहिँ दुईटा छ, म्यारेज र कल ब्रेक दुईटा छ होइन. अनि Bhoos Games भने चाहिँ अहिले त अनपब्लिस गरेको छोडेको छ त्यो चाहिँ. सो सुरुमा चाहिँ सिपहरू पनि थियो, सबै अनपब्लिस गरेको छ अहिले चाहिँ होइन. सो वेयर इन द मिडल अफ बिग इन्जिनियरिङ ओभरअल. अनि त्यसको फर्स्ट चाहिँ म्यारेज ओभरअल भयो अहिले रिसेन्टली. अब चाहिँ नेक्स्ट अप चाहिँ कल ब्रेक छ अहिले पनि, तर खासै त्यो प्रमोट गरेर छैन. त्यसलाई पनि अलिकति ओभरअल गरेर प्रडक्ट रिडिफाइन गरेर अब कल ब्रेकको सुरु गर्ने. सो इन सम वे दुईवटा प्रडक्ट छ भन्दा हुन्छ, कल ब्रेक र म्यारेज छ. सो इन टर्म्स अफ लाइक कल ब्रेक र म्यारेज होइन, लाइक गेमिङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गेम्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गेम्स जस्तै फर इक्जाम्पल एकदमै हामीले पहिला खेलेको गेम्सहरू पनि टेम्पल रन, क्यान्डी क्रसहरू वाट एभर इट इज होइन, त्यो अझमै एक्जिस्ट गर्छ बिकज दे आर किपिङ अन एडिङ लेभल्स. तर कार्ड गेम्स इज समथिङ द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ बिकज यु क्यानट एड लेभल्स अर एनिथिङ लाइक द्याट. एउटा सेट अफ रुल्स छ, यु जस्ट वर्क अन द्याट, यु जस्ट हुन्छ नि देयर इज नट मच यु क्यान एड टु द्याट पर्टिकुलर गेम इट सेल्फ नि त. सो हाउ डु यु इनोभेट लाइक एन्ड एड अन न्यू फिचर्स इन टर्म्स अफ द्याट? ए होइन, त्यो गर्न मिल्छ नि. आई बेक टु डिफर खास होइन. सो हाम्रो सिङ्गल प्लेयरमै पनि सो देयर आर दिज बट्सहरू छ क्या होइन. सो गब्बर होइन, त्यसपछि बसन्ती, त्यसपछि मोगाम्बो. सो अल अफ दिज लाइक बट्सहरू बनाएको छ हामीले होइन. अनि त्यो कल ब्रेकमा स्पेसली त त्यो डिफ्रेन्ट प्यारामिटर ट्विक गरेर यो बट चाहिँ हाइली रिस्क टेकिङ हो, यो चाहिँ एकदम खतरा खेल्छ, यो इन्फ्लुएन्स खतरा छ, सबै त्यो पर्सनालिटी छ क्या बट्सहरूको पनि होइन. अनि एज यु किप अन प्लेइङ बटको पैसा सकिँदै जान्छ क्या. अनि बटहरू बस्ट हुँदै जान्छ क्या. सो द मोर यु किप अन बस्टिङ द बट्स and then त्यसपछि you can get more bot packs हरू क्या, more interesting bots हरू क्या होइन. सो सिङ्गल प्लेयरमा त्यो गर्न मिल्यो क्या एउटा. सो देयर इज अ भेरी गुड प्रोग्रेसन अफ के भन्छ बटहरू बर्स्ट गर्ने स्याटिस्फ्याक्सन एउटा होइन. अब अर्को भनेको अगेन एट द सेम टाइम रेकग्नेसन इज अल्सो प्रोग्रेस. सो लिडर बोर्ड भन्दा पनि अझ ब्याजेस भनौँ न यो केसमा त सिङ्गल प्लेयरको कन्टेक्स्टमा. सो हाउ पिपलको अब टन्न खेलिसक्यो, खतरा खेलिसकेको छ नि, लाइक उसको एउटा ब्याचमा रिफ्लेक्ट भयो भने उसको रेपुटेसन भयो नि त, उसको एउटा प्रेस्टिज भयो नि त होइन. सो त्यो भन्दा एउटा लिनियर प्रोग्रेसन छ नि त त्यहाँ, ए लिड्स टु बी सी होइन. सो एज यु सेड त्यो गेममै लेभल चाहिँ छैन, बट अरू वेबाट गर्न मिल्ने चाहिँ छ. सो द थिङ इज यु हेभ क्र्याक द्याट पर्टिकुलर. अलिअलि आई थिङ्क सो, अलिअलि आई थिङ्क लट अफ कम्पनीज हेभ डन, हामी मात्रै पनि होइन. सो कार्ड गेम्समा पनि गर्न मिल्छ होइन. अनि अर्को मोर इम्पोर्टेन्ट पार्ट फर अस होइन, यो भन्दा पनि अगेन टु कम ब्याक टु द होल पोइन्ट अफ वाइ डु पिपल इभन प्ले गेम्स क्या होइन. सो टाइम पास गर्नलाई भन्छ होला क्या मान्छेहरूले, त्यो ट्रु पनि हो कि सम वे. बट बोर्ड गेम्स र कार्ड गेम्सहरू चाहिँ होइन क्या. बोर्ड गेम्स कार्ड गेम्स भनेको आई रियली बिलिभ इट्स त्यही त्यो कनेक्सनको लागि हो क्या. चेसै खेल्दाखेरि होइन, यु वुड गेट टु नो द्याट पर्सन, यति मजासँग यति कुरा हुन्छ होइन. सो बोर्ड गेम्सको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई. बोर्ड गेम्स चाहिँ सबैभन्दा बढी उनो हो होइन, उनो र त्यो मोनोप्ली हो कि मान्छे साथी पनि भन्छ दुश्मन पनि हुन्छ. एक्ज्याक्टली. तर फेरि मैले उनो र मोनोप्ली बोर्डमा पनि खेलाएको छ, अनलाइन पनि खेलाएको छ कि. अनलाइनमा त्यस्तो मजा छैन कि त्यो दुवैजना होइन. लाइक जुन त्यो सँगै बसेर खेल्नुको रमाइलो छ होइन, त्यो अनलाइन चाहिँ रहने रहेछ क्या. लाइक हाउ डु यु हुन्छ नि ब्रिङ द्याट एक्सपिरियन्सेस इन टर्म्स अफ डिजिटल गेम्स? अब एउटा त सी इट्स उनो इट्स रियली रमाइलो टु प्ले इन रियल पर्सन बिकज यु नो दोज पिपल. किनकि त्यो भन्यो नि गेम त्यही भएर द्याट्स द पोइन्ट. गेम रमाइलो हुने होइन क्या, गेमले गर्दा रमाइलो हुने होइन क्या, मान्छेले गर्दा रमाइलो हुने हो क्या. यु सेड त्यो सेट ठ्याक्कै हो त लेसन त होइन. बिकज किन रियलमा रमाइलो भयो त? बिकज द पिपल आर राइट देयर एन्ड द ट्र्यास टकिङ द्याट ह्यापन्स होइन. अरू नै गेम भइरहेको हुन्छ, अरू के कन्भर्सेसन भइरहेको हुन्छ, ले यसको यस्तो भएछ नि त, यहाँ भएछ, ए भएछ नि त भनेर पुरा कुरा भइरहेको हुन्छ होला. ल भोलि अब यो गर्नुपर्छ भन्ने प्लान भइरहेको हुन्छ. एन्ड द्याट इज वाट क्रिएट्स दिज मोमेन्ट्स एन्ड मेमोरिज फर पिपल क्या. एन्ड द्याट इज वाट युर रियाक्टिङ टु नि त. द्याट्स वाइ युर लभिङ यु. इट्स नट बिकज अफ द गेम क्या खास.
त्यही भन्न खोजेँ अब होइन. It's just a bridge. Yes, game is just a means to an end. Okay. होइन. सो त्यही कन्टेन्ट अनलाइनमा किन हुँदैन भन्दाखेरि अनलाइनमा जस्ट द गेम क्या. बट इफ दे वर लाइक स्टफ थ्रु विच यु कुड मेबी टक टु पिपल or play with people you know. अलिकति भयो ठ्याक्क त रियलमा खेला जस्तो हुँदैन इट नेभर बी द्याट होइन. बट अलिकति त्यो सोसियल फिचर्सहरूमा एफर्ट लगायो भने होइन. जस्तो हाम्रो फ्रेन्ड नेटवर्कै भयो, त्यसपछि यो के भन्छ भोइस च्याटमा कुरा काम हुँदैछ अहिले होइन. अनि मेसेजिङहरूमा काम हुँदैछ होइन. इभेन्चुली प्रब्लम यु सी द्याट फिचर. त्यो भइसकेपछि एटलिस्ट अलिकति भए पनि त आउँछ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन. सो वेन वी मेक उनो यु विल लभ इट. ओके, आई एम होपिङ फर द्याट टेक कम होइन. किन उनो चाहिँ त्यो खेल्न रमाइलो लाग्ने, तर त्यो ह्यासलले छ कि त्यो हुन्छ नि, त्यो धेरैजना हुनुपर्ने अनि एभ्रिथिङ त्यो छ होइन. अनि उनो चाहिँ लाइक आई वुड प्रिफर टु हेभ अनलाइन, तर अहिलेसम्म इन पर्सन पनि हो, तर अनलाइन पनि भएछ भने चाहिँ अलिक राम्रो बेटर भयो. अफिसियल हुन त चाहिँ पाइरहेछ. ओके सो होपफुली there's a market there then. Yeah, there's a market there. Uno and then like even Monopoly चाहिँ I don't think you can recreate. गाह्रै पर्ला. Recreate चाहिँ गर्न गाह्रो छ, तर whatever it is still. So तर like in terms of Bhoos, like I think it has $100 million कति भन्ने सुनेको थिएँ मैले. नो छैन. कति हो हाम्रो लिमिटेडै छ. म्यारेजको 1 million पुग्यो. सरी 1 million भन्नु. 1 million. सो टोटलमा चाहिँ बिट्विन मल्टिपल गेम्सहरूमा त्यही 6 million जस्तो टोटल डाउनलोड 6 million डाउनलोड छ. ओके, सो लाइक इन्टायर रेभेन्यू मोडल चाहिँ एड नै हो. सो डु यु स्टिल हेभ लाइक पेड सब्सक्रिप्सन एन्ड स्टफ? आउँदैछ त्यो चाहिँ. अब इन एप पर्चेजहरू चाहिँ वी आर कमिङ अप विथ द्याट. वाइ डु यु थिङ्क लाइक you I think you earn more from ads than हुन्छ नि यो सब्सक्रिप्सन बेस्ड मोडलमा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. तर लाइक वाइ वुड यु प्रिफर टु हेभ रिमुभ द एड एन्ड लाइक गिभ द पर्सन द एक्सेस टु? आई थिङ्क इट्स मेन त अब लाइक यु अब स्पेसली गेम्स सेक्टरमा चाहिँ यस यु आर राइट बिकज पिपल स्पेन्ड सो मच टाइम होइन. त्यो भइसकेपछि एड रेभेन्यू पर पर्सन राम्रै हुन्छ होइन. But then again, there are different kinds of people. Some people are okay with ads. Some people would rather do away with the ads. So दसैँमा चाहिँ अब अस्ति राम्रै फिडब्याक आयो होइन. एड बढी भयो because people are trying to play with their friends and families. धेरै एड आएर इरिटेटेड हुनसक्छ होइन. त्यो कन्टेक्स्टमा पिपललाई अप्सन दिएर अगेन द बुक्स हेभ टु ब्यालेन्स होइन. त्यो जति पैसा हामीले एडबाट कमाउँछ त्यो पर्सनलाई, सो अमाउन्ट अफ मनी वी मेक फ्रम देम बाई इफ वी एड इन एप पर्चेज एड फ्री गर्नको लागि होइन. Obviously it would have to be equal or at least more than that as long as we get the math right. That should not hamper the revenue. That also means that if you give them an option to in-app purchase, you have a recurring sure sort revenue source as well as they feel committed to that particular product. True. Important point. The side but a plus point. So it's not just revenue driven decision, it's more of loyalty, retention. True. म सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने त्यो चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ युट्युब हो क्या. YouTube is entire business is ad driven नि त. अनि they have started premium back in like 2-3 years back. धेरै नै भयो होला. तर I've used premium as well होइन. अनि I'm a video person कि मलाई एकदम भिडियो हेर्नुपर्छ कि. तर नट लाइक नेटफ्लिक्सको सिरिजहरू भन्दा पनि युट्युबको डकुमेन्ट्री चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्रिएटर्सहरूले बनाएको डकुमेन्ट्री चाहिँ एकदम हेर्नु मन लाग्छ कि. अनि आई स्पेन्ड सो मच टाइम अन युट्युब अनि आई पर्चेस युट्युब प्रिमियम. इट चेन्ज माई इन्टायर एक्सपिरियन्स विथ द प्लेटफर्म इट सेल्फ. जेरो एड्स, आई डोन्ट हेभ टु स्किप एड्स वाट एभर इट इज होइन. तर सधैँ मेरो दिमागमा आइराख्ने क्वेसन चाहिँ हाउ इज दिस मोडल इभन वर्किङ फर देम के. उसले मबाट $12 पर मन्थ कमाइरहेको छ, तर probably एड्सबाट बढी कमाउँथ्यो होला कि इफ दे आर सर्भिङ एड्स देन हुन्छ नि पेइङ मी सब्सक्रिप्सन. आई नेभर अन्डरस्टुड द म्याथ अफ द्याट के. सो probably that's why I asked like true ad better हो कि in-app purchase better होइन. होइन आई थिङ्क एड त अब लाइक कन्भर्जन रेटै पनि आइएम प्रिटी स्योर विल बी प्रिटी लो इन एप पर्चेजहरूमा होइन. आउट अफ लाइक 100% पब्लिक कतिले किन्ला, 2%, 3%ले किन्ला, लाइक 97% त वुड बी एड ड्रिभन एनिवेज होइन. सो त्यसले नै पनि रेभेन्यूमा कन्स्ट्रेन्ट त इम्प्याक्ट पारि नै हाल्यो. किन्ने मान्छेले किन्छ भने इन सम वे अल्सो गिभिङ पिपल दि अप्सन to have some experience. As I said, there are different kinds of people, and there are some people who, as like Ravi, who wants an ad-free experience in YouTube.
But for most people, they're okay with that. Mm-hmm. They could pay. It's not like they can't, but still they're okay with not paying. So it's not much of a problem for them. It's at the end of the day, it's also about product is mostly about catering to these in different sections or segments of users. Mm-hmm. There is no single user one. If sub user segment and everybody comes there with their own behaviors, and you can divide them into like cohorts. The your user, esto user, usto one. So the more personalized service you can give to your users, the better for the users, better for you. So do you do like behavior testing भन्दा A/B testing गरिन्छ नि एउटा फिचर निकालेर एउटा ग्रुपमा टेस्ट गर्ने त्यसपछि बीमा टेस्ट गर्ने like Already not as much as we would like to. How helpful has it been? अब ठ्याक्कै यो हनीगाइडको केसमा भनौँ है त यो चाहिँ होइन पुसकोमा भन्दा पनि हनीगाइडको केसमा सो एउटा इट वाज भेरी हेल्पफुल स्पेसली फ्लाइट बुकिङको केसमा देयर वाज अ फ्यु फिचर्सहरू सो अनिलले हाम्रो ड्यासबोर्ड बनाइदिएको थियो डेटा ड्यासबोर्ड सबै तानेर अनि गुगल डेटा स्टुडियोमा पाइपलाइन बनाएर सबै यो बुकिङको डेटाहरू फनलहरू सेगमेन्टेसन सबै त्यहाँ आउँथ्यो डेटा स्टुडियोमा आउँथ्यो क्या हाम्रो अनि त्यो डेटाले गर्दाखेरि दुईवटा भर्जन गयो फ्लाइट बुकिङको अनि त्यसको बेसिसमा डिसिजन मेकिङ वाज एकदमै हेल्पफुल त्यो त हनीगाइड केसमा ओके है पुसमा अलरेडी सुरु हुँदैछ लाइक त्यो अलिकति मोर डेटा सेन्ट्रिक टेक वान डिभिजन डिसिजन मेकिङ बट अझै अलिकति मेनिफेस्ट हुन चाहिँ बाँकी छ बट देन डेफिनेटली लाइक एबी टेस्टिङ इज आई मिन कि इट्स भेरी भेरी हेल्पफुल द्याट्स हाउ यु मेक डिसिजन्स नि होइन तर डज द्याट अल्सो मिन लाइक जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु डु एबी टेस्टिङ होइन एउटा फियर चाहिँ के हुन्थ्यो होला मान्छे गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु डिसाइड नट टु गो विथ द्याट पर्टिकुलर फिचर द्याट पर्टिकुलर त्यो त वेस्टेड एफोर्ट भयो नि त यस्तो नि त अगेन त्यही भएर भनेको कि अघि जुन भन्यो नि लाइक डु यु वान्ट टु मेक द कम्पनी इन टर्म्स अफ द आवर्स यु स्पेन्ड बिल्डिङ or learning. So the core philosophy को basis हो गया त्यो if you start to think of a company does progresses by building wasted effort but if you come from a site in which you think that companies progress by learning then it's not loss, it's growing exactly so at the end of the day like all of these like optimizations and these kind of decisions ले impact पार्ने त हो नि सबै कुराहरुमा हैन सो त्यो लर्निङ माइन्डसेट चाहिँ भयो भने आई थिंक लट अफ सुरुमा अलिकति एफर्ट लाग्छ हैन सुरुमा एफर्ट पनि लाग्छ तर once the whole thing starts to move it will move faster and faster and faster and faster as लाग्छ मलाई चाहिँ So like Bhoos को few products are engineering overall गर्ने भन्दै हुन्थ्यो like what made you what is the decision behind like engineering overall गर्ने भनेर एउटा त अगेन यो हाम्रो द होल टेक स्ट्याक अलिकति पुरानो पनि भइसकेको थियो हैन अर्को भनेको वी वान्ट टु गो इन्भेस्ट इन सोशल फिचर्स नाउ हैन त्यो भइसकेपछि इट्स नट अबाउट गेम्स एनिमोर क्या इट्स अबाउट कनेक्सन्स अफ पिपल इट्स अबाउट द सोशल पार्टहरू त्यो भइसकेपछि वी निडेड द्याट हैन and that was a big change actually. It was very expensive पनि अहिले पनि हुँदैछ हैन but we are guessing it will yield dividends down the line राम्रैसँग. Okay, so in your terms I think I have not covered your another business as well. You also working in a consultancy हैन I'm part of Uniport. Yeah. So you have limited part time त्यो चाहिँ you have very diverse portfolio in terms of what you are doing like honey guide this and consultancy but so like what made you like I know it was not a choice to go into all of three एकैचोटी तर like why did you choose to have like multiple streams? यस्तो भयो त्यो अब हनी गाइड एउटा चाहिँ भनेर एन्ड देन आई मेट रञ्जन दाई एन्ड रञ्जन दाई हेल्प्ड हनी गाइड विथ द टेकको पार्टहरूमा एन्ड आई हेल्प बुस विथ लट अफ मार्केटिङ बिजनेसको पार्टहरूमा होइन स्ट्राटेजिक कुराहरूमा पनि होइन सो त्यो एउटा भयो त्यसपछि चाहिँ यो होल युनिपोर्ट चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा आई युज टु टिच एसएटिज आई टोल्ड यु बिफोर आई स्टार्ट हनी गाइड होइन हनी गाइड सुरु गर्दा आई स्टार्ट पार्ट आई वाज वर्किङ एज एसएटी टिचर
अनि त्यो गर्ने बेलामा I was there in that industry and I sort of like I really know people there. And one of my students actually who studied SATs under me in 2010-11, Vivek Basnet. So he went to US and then he was Asia representative of one of the universities there. That was his job. And after that he quit that lucrative job to start Uniport. Yeah, okay. Because एउटा चाहिँ again consultancy भन्दा पनि यो चाहिँ the reason I got into this was एउटा भनेको अर्को diversified भइरहेको राम्रो हैन. Also अलिकति I don't know, I like to अलिकति experiment here and there हैन. Okay. प्लस अलिकति पेन्डेमिकदेखि लिएर सबै कुराहरूमा अलिकति फ्री टाइमहरू पनि कति भयो ट्राभलबाट चाहिँ अनेस्टली हैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि युनिपोर्टमा गर्दा युनिपोर्टको आइडिया चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अगेन द होल ट्रेडिसनल कन्सल्टेन्सीले गर्ने पनि गरिरहेछ नगरे होइन. तर वेयर वी वान्ट टु गो इज अगेन यो कन्सल्टेन्सी स्पेसली अब्रोड स्टडिज हाम्रो युएस मात्रै गर्छ फेरि स्पेसलाइज युएस क्यानाडा अलरेडी गर्छ होइन. त्यो गर्ने भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ पनि देयर इज अ लट अफ रुम फर इनोभेसन आई थिङ्क स्पेसिफिकली. अहिले अब नेपालमा युएसए नगएको युएसए नपढेको मान्छेहरूले कन्सल्टिङ गरिरहेछ. ठोकिदिन्छ गफान दिन्छ यो मन परि भनिदिन्छ जसरी भए पनि उसलाई कहाँ पठाउनु पऱ्यो आफ्नो रेट लिएर आएको युनिभर्सिटीमा पठाउनु पऱ्यो उसलाई जसरी भए पनि होइन. तर त्योभन्दा त्यो गर्ने बेलामा त टु थिङ्स आर ह्यापनिङ. एउटा त स्टुडेन्टको पोटेन्सियल इज नट बिङ रियलाइज्ड. अर्को भनेको लट अफ गुड युनिभर्सिटिज आर नट गेटिङ the coverage that they should be getting because they don't have they might not invest in marketing or whatever with the agents here you know. अब त्यो दुवैतिर एउटा ग्याप चाहिँ आई थिङ्क अगेन इज बिकज अफ इन्फर्मेसन एसिमेट्री. एन्ड इफ देयर वर अ प्लेस वेयर पिपल कुड अलिकति आफै नै युनिभर्सिटी रिसर्च गरेर एन्ड देन अप्लाई गरेर अनि इभेन्चुली अल्सो अलिकति कन्सल्टिङ नै पनि मोर स्केलेबलमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा एक्सप्लोरेटरी चाहिँ अलरेडी सुरुमा पनि गरेको थियो अहिले पनि अलरेडी गर्दैछौँ. लाइक लट अफ लाइक 1 स्टेप 2 स्टेप्स फरवर्ड 1 स्टेप ब्याकवर्ड टाइपकै छ यो कुरामा चाहिँ होइन. सो यो चाहिँ आई वाज इन्भल्भ इन द्याट थिङ एन्ड देन विवेक वाज लाइक आशिष दाइ आई निड सम. सो त्यहाँ चाहिँ अलिकति लिमिटेड अपरेसनमा इन्भल्भ छँदै छुइनँ म होइन किन भ्याउँदै भ्याउनु सम्भवै छैन त्यो त होइन. सो अलिकति मोर एडभाइजरी रोलमा चाहिँ आइ एम इन्भल्भ इन द्याट कम्पनी. ओके. So it's pure traditional consulting business rather than अहिलेलाई चाहिँ yes. No tech. अहिलेलाई चाहिँ yes. So that also proves that you don't need to have tech to have a business. Oh, definitely. Oh, definitely not. Definitely. That's one thing that I've like realized. That's where I was trying to come. Okay. Yeah. Oh, yeah. Definitely. So even for Honey Guide actually, no. Honey Guide को pandemic को बेलामा. So pandemic भन्दा पहिला चाहिँ was mostly online bookings थियो. Pandemic मा हामीलाई तानेको भनेको त ट्रेडिसनल ट्राभल कम्पनीकै मोडल हो नि. So pandemic happened and then विदेशीहरू stop coming. नेपालीहरू are not going to book flights and lodges. They want the package. We gave them the package. True. So again, tech is a tool. Okay? That's one very important thing. Sure, like for companies like Google and even Amazon, Amazon the retail industry. Okay. No. I know. Is there a tech industry? Tech one key one. Okay. So tech is a tool, not a solution. Yeah. It's a cross-cutting. If you even want to call it industry, it's a cross-cutting thing rather than a vertical. Okay. Sure. So I think we have covered a lot of topics. Yeah. It was a good conversation. Yeah. So I think we'll have to come to the end to this particular episode. So do you have anything else to say to our audience, like as a last? Oh yes, definitely. Like so, Bhoos is organizing this Smart Boards Coding Challenge. Interesting. Okay. So last year पनि गरेको थियौँ हामीले in partnership with Locus. So last time was also first of its kind. नेपालमा अब ह्याकाथनहरू भइरहेको हुन्छ. This is like 5-6 months long. So there's a website छ जहाँ गएर you have to build गेम्सहरू. गेमको AI बनाउनु पर्यो and then the AI will fight with other AI अरू कम्पिटिटरहरूको and then ranking निस्किन्छ every day updated. And based on that, lastमा चाहिँ फाइनलहरू हुन्छ क्या. Okay. So it's like a coding गेमहरू टाइपको coding competition होइन. So last time we had about 400 entries
and 28 जनाले चाहिँ एक्चुअली कल ब्रेकर बट थियो लास्ट टाइम चाहिँ सो कल ब्रेकर बट बनाएर अनि दे कम्पिटेड होइन द्याट वाज अ भेरी गुड प्लेटफर्म आई थिङ्क फर अ लट अफ पिपल टु लाइक लर्न अबाउट एल्गोरिदम्स होइन लर्न अबाउट अलिकति मोर इन्ट्रेस्टिङ साइड प्रोग्रामिङ अल्सो इन अ भेरी कम्पिटेटिभ एन्ड फन इन्भाइरोमेन्ट सो इट डिड ब्रिङ अ लट अफ लाइक रियली इन्ट्रेस्टिङ पिपल टुगेदर त्यो पर्टिकुलर कम्पिटिसन चाहिँ होइन यसपालि पनि there's a second edition of that and we want to make this yearly thing so every year different game को coding गर्ने and showcase your skills and then compete with each other होइन so त्यो चाहिँ एउटा अर्गनाइज गर्दैछौँ so if people who are listening let your friends know यो कम्पिटिसन हुँदैछ so prize pool is 8 लाख रुपियाँ prize pool छ it's a quite राम्रै prize pool पनि छँदैछ फर्स्टलाई 5 सेकेन्डलाई 2 थर्डलाई 1 लाख रुपियाँ छ so come showcase your coding skillsहरू होइन and have fun while you're doing it. Okay. So like what is the entry requirements or anything for that? You just need to know how to code. Yeah. Okay. Given you just sign up. Code in any language? Any language. Okay. Any language. Or sandbox are ready भइसकेको छ सबै नै to upload your codeहरू. अब yeah. So before ending this particular podcast, I'd like to know more about why hackathon culture is necessary. I think it's learning भनेको अगेन मान्छेहरू so much learning in like from अब जस्तो त्यसको इक्जाम्पल दिन्छु होइन त यसलाई ह्याकाथन कल्चरै भनौँ न होइन सो त्यो इभेन्टको बेलामा सो वी ह्याड अ होल बन्च अफ लाइक यो लर्निङ सेसन्सहरू होइन सो त्यसपछि फ्युज मसिन्सबाट रोजेस आएको थियो होइन त्यसपछि होल बन्च अफ अदर पिपल केम इन होइन वाइज्याकबाट सुरेश दाई आउनुभएको थियो होइन सो दे केम इन एन्ड दे taught these young engineers about the different algorithms को पनि कुरा गर्नुभयो सुरेश सरले चाहिँ talked mostly about like हुन्छ नि the big picture of algorithms क्या होइन you don't need to bring a bazooka always and sometimes maybe a hammer would do or even a nail would do and if a nail can like solve the problem यस्तो कुरा समातेर you need to bring a like bazooka you need to bring pliers the context of tools he talked about that so a lot of the times all of this shiny AI oh my god there's a lot of like buzz around it and he was there even though he works in AI so it's like so even though he works in that he has taught machine learning and AI UK my pani and his take was don't get in love with the tools there's simply ways to like solve a problem think about the problems and so those sessions were amazing अब म पनि बसेँ त म त केही पनि बुझिनँ होइन बट फर आवर इन्टरनल टिमै पनि एन्ड द पार्टिसिपेन्ट्स पनि द होल कमिङ टुगेदर टकिङ टु इच अदर होइन एन्ड लर्निङ फ्रम इच अदर इन द्याट सेटिङ वाज लाइक अति खतरा थियो क्या होइन सो ह्याकाथन चाहिँ अब कतिको लर्निङ हुन्छ आइएम नट स्योर किन ह्याकाथनमा चाहिँ इट्स लाइक दिस ओन्ली सो मच यु क्यान डु इन 2-3 days क्या त्यो पनि ग्रुपमा क्या होइन ह्याकाथन चाहिँ जस्ट कोलाबोरेसन मात्रै भयो क्या तर अब यो यस्तो खालको कम्पिटिसनमा चाहिँ के हुने भयो देयर इज दिस पिरियड अफ लाइक फोकस्ड वर्क इन विच यु गो होम एन्ड यु एक्चुली क्रिएट द्याट कोड एन्ड देन वन्स यु हिट अ प्रब्लम्स यु कम टुगेदर इन द सेसन्सहरू होइन अनि त्यसमा चाहिँ कोलाबोरेटिभ यु लर्न पनि क्या होइन सो या आई थिङ्क द्याट मिक्सचर अफ लाइक कोलाबोरेटिभ लर्निङ एन्ड फोकस्ड वर्क टुवर्ड्स अ गोल I think that just accelerates learning for people. Yeah. And that's why I think it's important. All right. So I really want to see like hackathon culture growing up in terms of Nepal. Yeah. We from TechKraft also trying to do. Right. So probably very soon. Competition. What kind of? के हुँदैछ? We are trying to do a hackathon. तर कुन मोडलमा जाने छ we're still discussing on that. So we'll come up with it very soon. It's a very हुन्छ नि pre announcement and we'll do it someday sure in near future. So probably we can collaborate त्यति बेला पनि. Oh, definitely looking forward to. Because you have that idea on how it went पहिला. So we can probably work on that as well. So all of that. Thank you very much for coming and like talking about it. My pleasure. So it was an absolute pleasure. Right. So we covered a lot of topics. It was very fun. It was very different when we used to talk. And usually we talk a lot of tech in this podcast. It was a little bit tech, little bit entrepreneur, little bit on the product side, which is very fun. And it's an interesting topic for me as well. So I hope the audience enjoyed it as well. And thank you very much once again. Love whiskey photo over. Oh, sure. Whiskey photo over. So
So to the audience who've been listening till this end, thank you very much for listening. I'm Ravi Mandal, host of this TechKraft podcast and director of engineering and CISO at TechKraft Inc. I will see you again in the next episode with another new guest. Until then, have a great time. And if you like our content, please like, share, and subscribe to the channel. Thank you. Bye-bye.